सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सुनाओ की हाल है? ठीक हो? अज माड़ी जी सर्दी जी बनी सी ते मैं आख्या चलो थोड़ा माची लाइए। तो मैं कुछ कागज़ सन मैं उन्होंने अग ला छड़ी तो बड़ा मच लगा जी। तो वो छेती नाल बुझ भी गए। तो मैंने इंज लगा मैं आख्या भी है बंदे ते जवानी भी इंज ही आउंदी है तो बड़ा मच लगदा। तो वो समझदा भी है रौनक लगी रहनी है। तो जिवें कागज़ एकदम बुझ गए इंज ही वो जवानी वाला मच भी जड़ा ना वो जबदे ही मुक जांदा। बस अल्लाह ताला नू याद रखो तो उस जवानी दे विच जिहड़ा मच है ना उस तो किसी ना साड़ियो, किसी नाल कोई जुल्म ज्यादती ना करियो वरना पछतावी रह जांदे जे। चलिए फिर अज दी तुहानूं थोड़ी जी सैर करवाइए। मैं कुछ वीडियो तुहाडे आस्ते सवेरे सवेरे भी बनाई। सवेरे मैं बाहर झाती पाई तो मैं वेख्या भी सूरज निकली है तो मैं कुछ उहदी वीडियो भी बनाई। तो फिर मैं शामी बाहर मैं आख्या भी कोई बत्तियां वेखिए विखाइए तुहानूं भी। तो मैं तुहानूं अज दी गेड़ी लवाई है मीडिया सिटी दी जिथे कोई BBC दे दफ्तर नो कोई होटल्स नो और सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी दे उत्थे प्रैमिसिस बने न, कई उत्थे शोबे बने ते होर शॉपिंग मॉल है, कई रेस्टोरेंट नो, स्टूडेंट्स दी अकोमोडेशनस ने। तो रात का बड़ा उत्थे खूबसूरत समा हुंदा है जिवें तुसीं वेखदे हो पे कुछ पानी का भी उत्थे सिलसिला है। तो वो जड़ियाँ बिल्डिंगां ना जी हुण तुहानूं डबल नज़र आ रही हैं तो मैनूं भी नज़र आ रही हैं। कुछ पानी दे विच नो जिहड़े अक्स नो ते कुछ जड़ियाँ उत्ते बिल्डिंगां बड़ा ही खूबसूरत बड़ा प्यारा नज़ारा है। वो एक BA दे विच एक मजमून हुंदा 3 days to see। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਆਥਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਕੁਦਰਤ ਰਹਿ ਦਿਓ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ मैं वो वेखना पसंद करसा। तो फिर वो इमैजिन करती है तो कि भी किस तरह रोशनियाँ आउंदियां ते किवें वो एक जड़ा एक ब्लाइंड परसन का इमैजिन करना जड़ा ओहदा तखय्युल है वो तो यकीनन बहुत ही पावरफुल है ना जी। क्यों जे असीं अपनी सलाहियतां जड़ियां रब ने सानूं दित्तियां ना असीं उन्हां दा मुकम्मल जड़ा लुत्फ है ना वो नहीं असीं उठांदे। असीं अपने दुआले अपने आस पास जो कोई चीज़ां असीं वेख सकने असीं महसूस कर सकते उन्होंने इंजॉय करना चाहिए। उन्होंने जिहड़ा ना जी दिलो जान दे नाल असीं उन्होंने वैल्यू करिए असीं शुक्र अदा करिए रब दा ते फिर उन्हां दे वेखण दा स्वाद होर हो जाता। वरना तो अक्सर वो जिवें वो किस्से बने न कि बीरबल जड़ा ना जी उस आख्या कि जेड़े बंदे अखीं वाले न वो भी अन्ने वाली मतलब उन्हां दा वतीरा है। तो बादशाह ने आख्या वो किवें ते उस आखे जी कल मैं तुहानूं दा मज़ारा करके दसांगा। वो अगले दिन कोई मंजी लै के ते दरबार च टुर गया तो उत्थे जाके उस मंजी उड़नी शुरू कर दी।
ਹੁਣ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਔਰ ਮੰਜੀ ਉਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਸ ਹੀ ਆਖਣਾ ਬੀਰਬਲ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਹੈਂ ਜੀ। ਖਿਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗਿਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ, ਕਈ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲ ਆਖਰ ਗਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲ ਆਖਰ ਜਲਦ ਜਾਂ ਬਦੇਰ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਦਰਖਤ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਫੀਦ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮਿਲਣੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ।